गुरुजन मैंने एक मन एक ध्यान भगवान कृष्ण कथा को श्रवण करें तो श्रवण कले कौन हम जमी सूर्य उदय हो गले अंधकार रही ये भगवान कृष्ण कथा आम मान जीवन में अंधकार अंधकार कौन क्या अज्ञान अंधकार दुख रूप अंधकार ग्रह विराट अंधकार चिंता अंधकार कष्ट रूप अंधकार ये सब अंधकार में मुक्त करदेव से भगवान कृष्ण कथा आसतु आम मैंने गतकाली श्रवण कर संक्षिप्त भाव जिते देवता मैंने देवराज इंद्र भगवान कृष्ण को परीक्षा करने चाहिए कहीं इंद्र भाविले कौन जिते इंद्र मन में भावना आसला से मु वर्षा कर मु जगत को पालन कर हूँ देवता मान राजा आज्ञा भगवान सब सह करती किंतु केवे तार अहंकार को सह करना अहंकार हूँ मनुष्यर सबुठ पतन कारण आम काली श्रवण करवा सुखदेव गोस्वामी कहले बोले परिहित 7 दिन तुम भागवत शुणिल आउ ये 7 दिन भागवत शुणिला तुम मत दक्षिणा दो कहीं कथार नियम आप भागवत कथा श्रवण कले हरिकथा श्रवण कले दक्षिणा देवाक पड़ो परिहित सुखदेव पाद तले पड़गले सुखदेव आपण जहाँ कहे आपण आगे ये परिहित जीवन अंत समय आपण भली व्यासदेव को मोर सर्वस्व अर्पण करदेवी जदि कहे ए राज्यर राजा आपण जदि कहे जहाँ चाहिए मुझ सब देवी सुखदेव हसले गले परिहित मोर किसी दक्षिणा दरकार नहीं गोटे दक्षिणा दे पारू ना कौन ना तो मन भितर जो अहंकार अच्छी ये अहंकार तुम मत कहीं आम मनुष्य भितर केवल गोटे पदार्थ आमको भगवान दूरे मनुष्यर गोटे गुण आमको बंधु बांधव परिवार अलग कर दिए ये गोटे गुण आमको पतन को टाणी दिए से गोटा हूँ कौन अहंकार आज्ञा जी अहंकार कर भगवान माने जी भी हो मनुष्य जेते मनुष्य अहंकार कर देखिए कहार तो गर्व रही पाला क्या जो रावण त्रिपुर विजयी आज्ञा जगत भगवान राम शनि ग्रह कराया पड़ा भगवान राम 14 वर्ष वनवास भगवान कृष्ण 11 वर्ष खाली पाखरे गोमाता सेवा कले आज्ञा भगवान को ग्रह छाड़ी किंतु समग्र रामायण आप पुराण में पढ़े रावण हूँ एकमात्र व्यक्ति जी 9टा ग्रह को बांधिक रखीला आज्ञा रावण भाया देश किए अच्छी 9टा ग्रह नुह 33 कोटी देवादेवी रावण पादे चाकर समस्त एत प्रताप रावण जी शंकर भगवान को कान्हे पकई बही लोक रावण को छोट बोले भावे रावण संहिता जब समय मिल मैंने पढ़े कौ ग्रह में कौन प्रतिकार रावण लिखिकी जाइए रावण मैंने केते ग्रह खराब कर जदि आप रावण तो शिवतांडव जदि पाठ करेंगे कौन से ग्रह आप खराब पड़ोनी शंकर भगवान भारी खुशी हो आज्ञा से रावण तार अहंकार आज्ञा रही तेणु ये जिते बड़े देवराज इंद्र स्वर्गर राजा भाविकी मन भर अहंकार होगा तो भगवान कौन कले देवराज इंद्र गर्भ को गंजना करने गोवर्धन मेला कले इंद्र गर्भ गंजन कले इंद्र भारीर
ଉତ୍ସବ ଲୀଳା ଏ ସଜନ କେବେ ମନରେ ଭାବିବେନି ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ପରୀକ୍ଷିତ ମନରେ ଆସିଲାନି। ପରୀକ୍ଷିତ ସୁଖଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପରେ ସୁଖଦେବ ଯେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଧର୍ମର ଅବତାର, ଯୋଉ ଭଗବାନ ନ୍ୟାୟର ଅବତାର, ଯୋଉ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ କଣ ପାଇଁ ପରନାରୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଇକି ଆସିଲେ ବୋଲି ଟିକେ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବି ଆସିଲା। କହିଲେ ଯିଏ ଏ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କଲା ବେଳେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ମହାଜନଜର ରହସ୍ୟ କଥା ଅର୍ଥ କଣ? ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଆଚରଣ କରିବେ ପ୍ରସାଦ ଭାଇ ଆମେ ସେଇ ଆଚରଣଟା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମହାଜନଜର ରହସ୍ୟ କଥା ଆଜି ଏ ଭଗବାନ ଯେ ଜଗତର ଗୁରୁ, ସିଏ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଅନୀତି କଲେ ଏ କାରଣଟା ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ। ପରୀକ୍ଷିତ ସୁଖର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ଏଇଟା ତମ ମନ ଭିତରେ ଭ୍ରମ ଯେ ଭଗବାନ ଲୌକିକ ଭାବରେ ତାହା ସହିତ ରାସ ଉତ୍ସବ କରିନାହାନ୍ତି। ରାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମାର ମିଳନ। ଏବେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ବସିଛେ, ଆମେ ବୁଢା ଗଣେଶ ପାଖରେ ବସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାସ ମନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ରାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଆଜ୍ଞା ମିଶିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମାର ମିଳନ, ଭକ୍ତ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ, ଜୀବ ସହିତ ପରମର ମିଳନ, ୟାର ନାଁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ରାସ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଟା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିଟା କାମ କଣ? ନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାସ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଲୀଳା କଲେ କଣ? କାଳିର ଲୀଳା କଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜୀବନରେ କାଳିର ପ୍ରାଗ ବାହାର କରିବେ। କାଳିର କିଏ? ବିଷ। ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷ ଭରି ହେଇକି ଥିବ, ବିଷ କଣ କି? ଏଇଠୁ କଣ ଦାନାଦାର ଫାନାଦାର ଏଇଟା ବିଷ? ସେଇଟା ବିଷ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିଂସା କରିବା ବିଷ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରିବା ବିଷ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପଛରେ ରହିବା ବିଷ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଂସା କରିବା ବିଷ। ଆଜ୍ଞା ଏ ବିଷ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାସ ମଣ୍ଡଳୀକି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି। ଯେତେ କରୁନାହାନ୍ତି ଅନେକର ଗୋଟେ କିଛି ପଣ୍ଡିତ ମା ମାନେ ନଈପାରି ହଉଥିଲେ, ନଈପାରି ହଉଥିଲେ ସବୁତକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପଣ୍ଡିତ କିଏ ଏମ ଏ କରିଛି, କିଏ ଫିଲି, କିଏ ଡକ୍ଟରେଟ, କିଏ ପିଏଚଡି, କେତେ କଣ କିଏ ପାଠ ପଢିକି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲେ ବିରାଟ ନଈ, ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଚାରିଲା, ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ପଚାରିଲେ ନାବିକକୁ, ନାବିକ ବାପାରେ ତୁ ପାଠ ପଢିଛୁ? ନାବିକ କଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢି ପଢି ମୋ ବାପାର ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇଲା, ବାପା ପରେ ପରେ ମୁଁ ତ ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇଲେ ପାଠ ପଢିବି କେତେବେଳେ? ହେ ତୁ ପାଠ ପଢିନୁ? ନା ନା ତୋ ଜୀବନ ବେକାର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମାଥମେଟିକ୍ସ ପ୍ରଫେସର, ସେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଧନ ଜୀବନରେ ଗଣିତ ପଢିଛୁ? ନା ଗଣିତଟା କୋଉ ଦୋଷର ଫଳ ବା? ଆବେ ମାଥମେଟିକ୍ସ ଗଣିତ ଆରେ ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ୟାକୁ ମାନେ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଦୁଆର ମାଡ଼ିନି ଗଣିତ କଲିଣି। ନା ବୁଝିଲୁ ତୋ ଜୀବନର 25 ଭାଗ ବେକାର ହେଇଗଲା। ଶୁଣିଲୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଫେସର ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଧନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିଛୁ? ନା ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ନା ଇତିହାସ। ନା ଇତିହାସ କଣ? ନା କଣ ତ ବାପର ତାର କଣ ତାର କଣ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଇତିହାସ ଜାଣିଛୁ? ତାକୁ ପଢିବୁ। ନା ତୋ ଜୀବନର ଅଧେ ବେକାର ହେଇଗଲା। ଇତିହାସ ଜାଣିଛୁ? ଆଚ୍ଛା ଭୂଗୋଳ? ନା ତା ବି ଜାଣିଛୁ? ନା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ ଜାଣିଛୁ? ନା କିଛି ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ କହିଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଯେମିତି ମଝି ନଈରେ ଆଜ୍ଞା ଡଙ୍ଗା ପହଞ୍ଚିଛି, ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆଇଲା, ଡଙ୍ଗାରେ ପାଣି ବସିଲା, ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାବିକ ପଚାରିଲା ଗଲା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତମେ ମତେ ଏତେ କଥା ପଚାରିଲ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହିଲେ କହୁନୁ। ନା ପଣ୍ଡିତ ତମକୁ ପହରା ହେଇଛି? ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହିଲେ ନା ଆମେ ସବୁ ମାଥମେଟିକ୍ସ ପ୍ରଫେସର, ସାଇନ୍ସ ପ୍ରଫେସର, ନା ହତଭାଗା ଯେତେ ପ୍ରଫେସର, ଏବେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବ, ମୁଁ ଚାଲିଲି, ତମେ ହତଭାଗା ବୁଡ଼ିକି ମର। ଏ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପଢନ୍ତୁ କି ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବିଷଟା ତ ହେଇନି ବୁଡ଼ିକି ମରିବାଟା ଖାଇଦେଲା ଭଲ ଅଛି। ଆଜି ଭଗବାନ କଣ କଲେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହରେ କାଳି ବିଷ
ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ ସେ ବିଷ ଦୂର କରିବାକୁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ? କହିଲେ ଗଭୀର ସବୁଦିନ ଭଗବାନ ବଳରାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ଯୋଉ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ବଳରାମ ନେଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ତମେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛ, ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିରେ ଖେଳିବ। ଭଗବାନ ବଳରାମ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, କହିଲେ ସାନ ଭାଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ମନ ଖୁସିରେ ଖେଳିବ, ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇଟା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିରେ ଖେଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ଯିବିନି। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମାନେ ସେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ହଉ ଭାଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଭଗବାନ ମଧୁକମଳ ମନ ସୁଖ ଆକୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଗଲେ କୋଉଠି? ଗଲେ ଚାଲ ଆଜି ଯମୁନାଙ୍କର ନିକଟରେ ଖେଳିବା। ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗଲେ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ବଲଟେ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବଲ ନଥିଲା। ଏ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପିଲାଦିନେ ବି ଆମେ ସେଠି କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼େଇକି ବଲ କରୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭାଇ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମା କୀର୍ତ୍ତିଦା ଗୋଟେ ଭଲ ରେଶମ ଡୋରିକି କପଡ଼ା ଭଲକି ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରି ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ବଲଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ହଉଛି ବଲ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହଉଛି ବ୍ୟାଟ। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟ ଥିଲା ତାକି ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ଭଗବାନ ମୋର ଗଲେ, ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭଗବାନ ତ ଚାହୁଁଥିଲେ କଣ ଗୋଟେ ବାହାନା କଲେ କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ଡେଇଁବେ ନା, ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମାରୁ ସେ ବଲଟିକି କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ପକେଇଦେଲେ। ଯେହେତୁ ପକେଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଖାଳ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭାଇ କାନ୍ଦିଲା, ଗଲା ହେ କାନ୍ଧା ତମେ ମୋ ବଲ ପକେଇଲ, ତମେ ମୋ ବଲ। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନା କଲେ, ଗଲେ ହେ ତୁ ଜାଣିଲୁ ଆରେ ଏ ହ୍ରଦରେ ଯଦି ପକ୍ଷୀଟା ଉଡେଇକି ଯାଉଛି ସେ ବିଶ୍ୱରେ ମରିକି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ତା ଦେହରୁ ପାଣି ପିଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ବଲ ଆଣିବା ପାଇଁ? ଆଉ ଗୋଟେ ବଲ ଦେଇଦେବା ପଛକେ ଚାଲ ପଳେଇବା। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ପିଲା କରିଛନ୍ତି, ପିଲା ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସେଇ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାହା ଛୋଟ ଛୁଆ ଦେବେ ଯୋଉଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି ମାନେ ନୂଆ ଦେଲେ ହବ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଦରକାର ଆପଣ। ତେଣୁ ଇଏ ସେ କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ମୋ ମା କେତେ ଭଲ କରି ବାନ୍ଧିକି ଦେଇଥିଲା ନୂଆ ବଲ, ମୋର ସେଇ ବଲ ଦରକାର। ଭଗବାନ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସେଇ ବଲ ଦରକାର ତ ମୁଁ ହ୍ରଦରେ ପଶିବି ନା ପଶୁରୁ? ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତ ଖୋଲୁଥିଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ବୋଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ଚଢିଗଲେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଉପରକୁ, ଦିଆ ମାଇଲେ ମାନେ ହ୍ରଦକୁ। ଯେହେତୁ ଦିଆ ମାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଖି ବୁଝିକି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଖେଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କହିଲେ ଗଭୀର ଜଳେ ନାଙ୍ଗିଲା ଜଳରେ ସବରିଲା। ଯେମିତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦଟା କାନରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳିଅ ହ୍ରଦରେ କୌଣସି ଲୋକର ଶବ୍ଦ ଶୁଭେନି, କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଭେନି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ହ୍ରଦରେ ଗୋଟେ ଖେଳୁଛି। କାଳିଅ ଶୋଇଥିଲା, କଲା ହେ ଏଠି ସାହସ, ଆରେ ମୋ ହ୍ରଦ ଭିତରେ ମାନେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ବସି କିଏ ସେତେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛି? ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, କଲା ହେ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ନ କରିବି ତାଙ୍କର ଡର ରହିବନି ମୋ ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିପାଇଁ କାଳିଅ ନିଜକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ଆଇଲା। ଦେଖିଲା କଣ ନା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲା ହାତ ଗୋଡ଼ ବାଗେଇକି ଆରାମରେ ଖେଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବିଷର ନାଳରେ ବଡ ବଡ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପଳେଇଯାଏ, ଏ ପିଲାଟାର କିଛି ହଉ। ଇଏ କାଳିଅ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, କଲା ହେ ଆଜି ଯଦି ଏ ପିଲାଟା ଖେଳିଲାନି କାଲି ଆଉ ଦିଟା ପିଲା ଆସି ଖେଳି, ଆମର 20ଟା ପିଲା ଖେଳିବେ। ଏମିତି ଖେଳିଲେ ମୋର ଶୋଇବା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡ ଦବା ବି କଣ କଲା, ଚରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ
କାମୁଡ଼ିଲା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବ? ଆଗ ତା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ଗୁଡ଼େଇ ପକେଇବ। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼େଇଲା, ଗୁଡ଼େଇକି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଫଣା ମାରିବାକୁ ଯାଏ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶରୀରଟା ଫୁଲିଗଲା। ଆଜ୍ଞା କାଳିର ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଥରେ ତାକୁ କାହାଣୀ ଧରିଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଗଲା। ଆଉ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଲା ହେଲା କି ଜଗତରେ ବ୍ରହ୍ମା ଯାହାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଲେନି, ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ଦେବତାମାନେ ବାନ୍ଧି ପାରିଲେନି, ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ନାଗର ଶକ୍ତି କେତେ କହିଲେ? ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ? ଏ କାଳିର ଦର୍ଶନ କ'ଣ କରିବ? ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଦିଆ ପାଇଲେ ଏକାଥରେ କାଳିର ବସ୍ତ କରି ପାତ୍ର ହେଇଗଲା। ଖାଲି ପଦ ରହିଲାନି ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଭଙ୍ଗି ପାଣି ବ୍ରହ୍ମଶିରା କଲେ ଦେବଶିରା ବେ ତୁ ବିନା କାନରେ ମୋ ଉପରେ ଫଁ ଫଁ ହଉଛୁ, ତତେ ମୋ ହିସାବରେ ଭତବାଗା ସାପ ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଦି ଜଣ ଯାକ ଇଏ ତାକୁ ପିଲା କାଉ, ସିଏ କହିଲେ ବହୁତ ସାପ। ଦି ଜଣ ଯାକ ହେଲେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କହିଲେ ଶୁଣ, ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ବାପା ମୋ ବାକ୍ୟ କଥା ହବ ସିନା, ସନ୍ଥ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଅନ୍ୟଥା ହବନି, ତେଣୁ ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ କାଉ ସାପ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା। ବ୍ରହ୍ମଶିରା କାନ୍ଦିଲେ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ କାଉଟା ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ ଜନ୍ମ ହବା, ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ ଜନ୍ମ ପାଇକି କରିବି କ'ଣ? ନା ଶୁଣୁ, ତୁ ଚଣ୍ଡାଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହବୁ, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତାନ ହବୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ କାମଟି ଯିଏ ଗରୁଡ଼କୁ ରାମାୟଣ କଥା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଔଷଧ ହେଲେ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମଶିରା ନାମକ ଋଷି। ଏପଟେ ଦେବଶିରା କାନ୍ଦିଲେ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାପ ହେଲେ ନିକୃଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେବି। ନା ଶୁଣ, ତମେ ସାପ ସିନା ହବ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଠଟା ତମ ଉପରେ ରହିବ, ଯେହେତୁ ତମେ ମୋର ଧ୍ୟାନ କରିଛ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଦେବଶିରା ହେଲେ କ'ଣ? ନା ଆଜ୍ଞା କାଳିର ଗୌରର ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ନାଗମାନଙ୍କର ମା କଦ୍ରୁ ଆଉ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମା ବିନତା, ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର କରିଥିଲେ। ଦି ସୌତୁଣୀ ତ ଦି ଜଣ ଯାକ ଦିନେ କଦ୍ରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ପଚାରିଲା କଲେ ନାନିଲୋ କହିଲୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅସର ବର୍ଣ୍ଣଟା କ'ଣ? ବିନତା କହିଲା ଧଳା। କଦ୍ରୁ କହିଲା ହେ ନାନି ତମ ଆଖି ଧରାଟା କଳା କଳା। ଦି ଜଣ ଯାକ ଶେଷ କଦ୍ରୁ କହିଲା ନାନି ଯଦି କଳା ହେଇଥିବ ତମେ ମୋ ଦାସୀ ହବ, ଯଦି ଧଳା ହେଇଥିବ ମୁଁ ତମ ଦାସୀ ହେବି। ଆଉ କଣ୍ଡିସନ ରାଜି? ବିନତା କଲା ରାଜି। ଆଜ୍ଞା ବିନତା ତ ଭାରି ସରଳ। ବିନତା ଗଲେ ତା ଘରେ ଶୋଇଲା। ଏପଟେ କଦ୍ରୁ ନାଗମାନଙ୍କର ମା ତା ନାଗ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲା ଗଲା ହଇରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅସର ବର୍ଣ୍ଣ? ପିଲାମାନେ କଲେ ନା ଧଳା। ଧଳା ମୁଁ ଦାସୀ ହେବି? ଏ ଯା ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅସର ଚାରିପଟେ ଗୁଡ଼େ ହେଇ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଅସର ଚାରିପଟେ ଜାଗା ଗୁଡ଼େ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଇଏ ଧଳାଟା ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ କଳା ହେଇଯାଇଛି। ବିନତା ହେଇଗଲେ ଦାସୀ। ଦାସୀ ହେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା କଦ୍ରୁଙ୍କର ନାଗମାନଙ୍କର ତ ଏକାଥରେ ଗଣ୍ଡେ ଗଣ୍ଡେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଅସଂଖ୍ୟ ଛୁଆ। କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୟା କରିକି ବିନତା ଦିଟା ମାତ୍ର ଅଣ୍ଡା ପାଇଛନ୍ତି। କଦ୍ରୁ କଶ୍ୟପ କହିଲେ କହିଲେ ବିନତା ଲୋ ଏ ଅଣ୍ଡାଟା ଆପେ ଆପେ ନ ଫୁଟିଲେ ତାକୁ ଜମା ଫୁଟେଇବୁନି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ 100ଟା ଛୁଆ ମାନେ ଧରିକି ଖେଳଉଛି, ଇଆର ଛୁଆ ହଉନି, ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସମାଳି ପାଇଲେନି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ, ପରିଣାମ ହେଲା କ'ଣ? ବିକଳାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାରଥୀ ଅରୁଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଅରୁଣ ହଉଛନ୍ତି କଶ୍ୟପ ଆଉ ବିନତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। 2 ନମ୍ବର ଅଣ୍ଡାକୁ ଆଉ ଫୁଟେଇଲେନି। ବହୁତ ଦିନ ଦାସୀ ହେଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ
କାରଣଟା କ'ଣ? ଗରୁଡ଼ ପିଲାଦିନୁ ଦେଖେ ତା ମା ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦେ। ଆଜ୍ଞା ଦାସୀ ଜୀବନର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମା ତା ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦେ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ତା ମାର କାନ୍ଦ, ବାପା ମାଙ୍କର କାନ୍ଦକୁ ଯିଏ ପୋଛି ମାରେ ସିଏ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଭଳିଆ ପୂଜ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବ, ମନେ ରଖ ବ୍ରହ୍ମ ସାପ ଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକା ସାପ କିଏ ଥାଏ ହଉଛି ବାପା ମାଙ୍କ ଲୁହ। ଏଇଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା କାନ୍ଦିବେ ଏଇଟା କେବେ କରିବାକୁ ଦେବେନି ଆଜ୍ଞା। ଜୀବନ ଯାକ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଆଜି ମା ଗରୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା, ଗରୁଡ଼ କହିଲେ ମା ତମେ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ତମକୁ ଏ କଦଳମା ତମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି? କାରଣ କ'ଣ? ବିନତା କହିଲା କହିଲା ବାବୁରେ ତୋ ମା ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ହାରିଗଲି ତ, ଏଇଥିପାଇଁ ମତେ ସେ ଦାସୀ କରି ରଖିଛି। ଆଉ ଦାସୀ ଜୀବନର କ'ଣ ସୁଖ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ। ଦିନେ ଗରୁଡ଼ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ କଦଳମା ପାଖରେ, କହିଲେ ମା କ'ଣ କଲେ ତମେ ମୋ ମାଆକୁ ଦାସୀଙ୍କର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିବ? କଦଳୀ କହିଲା ଶୁଣୁ, ତୁ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅମୃତ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋ ମାଆକୁ ଦାସୀ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ଆଜ୍ଞା ନିଜ ମାଆକୁ ଦାସୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗରୁଡ଼ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କେବଳ ତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛି ଗରୁଡ଼ ଅମୃତ ନେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଦେବତାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଗରୁଡ଼ ସମସ୍ତିକି ପରାସ୍ତ କରିଦେଲା। କାହିଁକି ନା ମାର ଶକ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ, ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ଦେବତାମାନେ ତାର କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ମା ଏଇଥିପାଇଁ ଜଗତରେ ଯିଏ ମାକୁ ଭକ୍ତି କରିଛି ମା ଗୋ ମା ଦୁର୍ଗା ତତେ ମୁଁ ଦାସୀଙ୍କର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମା ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେ, ଆଜି ମୁଁ ଯେମିତି ତୋ ପାଇଁ ଅମୃତ ଆଣିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେବି। ବିନତା କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ତୋ ମା ତତେ କହୁଛି ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମୃତ ଆଣିକି ଆସିବୁ। ଦେବତା ମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ମାର ବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଯୋଉମାନେ ନିଜ ମାକୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡୁଛ, ଯିଏ ମାକୁ ବୁଢୀ ବୋଲିକି କହୁଛ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ନିଜ ମାକୁ ଭାଗ ବାଟୁଛ, ମନେ ରଖ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଗୋଟେ ମାର ଆଶୀର୍ବାଦରେ କଳେ
देवता माने भगवान विष्णु पाखे शरण बसिले बोले महाप्रभु ये गौड़ जदि अमृत नहीं ये सहज नागुड़ा कले बदमाश आउ सी जदि अमृत पाई अमर होगले आउ जगत में मनुष्य भी रही सब जीवन पाई भगवान गौड़ पाखे पहुँचले कले गौड़ ये तुम जानिच नाग मान अमृत पियाइले कौन हम गौड़ कहला भणिमा मुझे केवल गोटे कथा जानी मो मार आखिर लुह बुझा मुझे चाहूँ मो माँ को दासी मुक्त करने को चाहूँगी जगन्नाथ देखा जहाँ महाप्रसाद सेवन कर तेणु जो
वर्ष तो कहीं जगन्नाथ कृपा तुम तो कौन भूली गलुण ना कौन ये कहीं आम मन पकड़ कहीं ये आपण कम हंसद मत मिललानी यही भागी कहीं रात शुणी सकालू सकालू जड़े भद्र व्यक्ति आसिक पहुँचे गले आगे काली एकादशी जड़े भागने सेवायत बही गोपाल बल्लभ भोगटा मत मोर कहानी जानी मन पड़ा आपको दवा सकालू सकालू मिलते जगन्नाथ महाप्रभुर सुखिनी भोग आवे आसिक पहुँची गला जगन्नाथ महाप्रभुर आमे कन्फर्म होगा दरकार जे आमे केवल भगवान कथा श्रवण करूने आम सहित आम महाप्रभु आगे श्रवण करूँ ये